اور بادلوں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ صبح سویرے کئی علاقوں میں بوندا باندی، ہوا بھی چلنے لگی۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل وقفے سے بارش ہوگی۔ مزید موسم کا احوال جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور کے افق پر بادل موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر حصوں میں آج اور کل وقفے سے جو ہے وہ بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ تاہم باہر یہ صورتحال ہے کہ دھوپ اور چھاؤں کا کھیل بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ کبھی آسمان پر جو ہے وہ سورج کی حکمرانی دکھائی دے رہی ہے تو کبھی بادل جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں جو ہے وہ بادل برس سکتے ہیں۔ تاہم شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام طرح احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں۔ دوسری جانب درجہ حرارت کی بات کی جائے تو گزشتہ رات بھی شہر لاہور میں بارش ہوئی، جس کے باعث جو ہے وہ درجہ حرارت میں آج معمولی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 53% تک جا پہنچا ہے۔ تو آج کسی بھی لمحے جو ہے وہ شہر لاہور میں بادل برس سکتے ہیں۔ تاہم شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاط لازمی کریں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ کابینہ کے 34ویں اجلاس میں 135 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پنجاب میں نیو انرجی ویکل پالیسی ایکوا کلچر اتھارٹی کے قیام کی منظوری لی جائے گی۔ بائیکرز اور کسانوں کے لیے فیول سبسڈی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ بیورو چیف حسن رضا سے اس بارے مزید جانیں گے۔ حسن بتائیے۔ کابینہ کا اجلاس کچھ ہی دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں شروع ہوگا۔ اجلاس میں 135 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ٹریفک کنٹرول کی بہتری کے لیے صوبائی ٹریفک مینجمنٹ اینڈ کمانڈ سینٹر قائم کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ تاج اعظم بزنس پارک شیخ پورہ کی توسیع کے لیے مزید 200 ایکڑ اراضی کی فراہمی کا ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے جو ہے قیام کی منظوری لی جائے گی۔ ادارے دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترامیم کی منظوری لی جائے گی۔ پنجاب میں نیو انرجی ویکل پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ پنجاب میں ایکوا کلچر اتھارٹی کے قیام کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے ساتھ دیگر مختلف محکموں کے ایجنڈے بھی شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ عید الاضحیٰ کی آمد صوبائی دارالحکومت لاہور میں 5 عارضی مویشی منڈیاں لگیں گی۔ 13 مئی کو عارضی مویشی منڈیاں فعال کرنے کی تیاریاں جاری۔ سگیاں سپورٹس کمپلیکس واہگہ، برکی روڈ، LDA سٹی اور رائیونڈ میں مویشی منڈیاں لگیں گی۔ منڈیوں میں ٹینٹ، بیت الخلاء، لائٹنگ، صاف پانی، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پولیس، پیرا فورس، ریسکیو 1122، ہیلتھ اور لائف سٹاک ماہرین موقع پر موجود ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا کہاں پر مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی؟ دیکھیں، بڑی عید ہے، اس کا بڑا پلان ہے، اور بڑی عید کی آمد سے پہلے پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی لاہور شہر میں 5 عارضی سیل پوائنٹس قائم کرے گی، جبکہ ایک سیل پوائنٹ جو ہے وہ شاہپور کانجرا میں مستقل لگا ہوا ہے۔ ماڈل مویشی منڈی لاہور کے مستقل بنیاد پر جانوروں کے خرید و فروخت کے لیے فعال رہیں گی، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے عارضی سیل پوائنٹس 13 مئی 2026 کو مکمل فعال کر دیے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عارضی سیل پوائنٹس سگیاں کے مقام پر 25 ایکڑ پر قائم کیا جائے گا، جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عارضی سیل پوائنٹ سپورٹس کمپلیکس واگا 50 ایکڑ پر قائم کیا جائے گا۔ اسی طرح عارضی سیل پوائنٹ برکی روڈ پر 20 ایکڑ پر قائم کیا جائے گا، اور اسی طرح عارضی سیل پوائنٹ LDA سٹی پر جو ہے 65 ایکڑ پر قائم کیا جائے گا، اور جو 5واں عارضی سیل پوائنٹ ہے وہ 25 ایکڑ پر ہوگا، جو کہ رائیونڈ جو ہے وہاں پر قائم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ MCL DC سیل پوائنٹس پر ٹینٹ اور بیت الخلاء، لائٹنگ، صاف پانی کی فراہمی شہریوں کے لیے آگاہی فلیکسز بھی ویزا کرے گی، اور عارضی مویشی منڈی میں سیکورٹی کے لیے پیرا فورس اور پنجاب پولیس خدمات سر انجام دے گی۔ عارضی مویشی منڈیوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسکیو 1122، لائف سٹاک سمیت دیگر متعلقہ محکمے بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی صورتحال کے بعد جو ہے اب شہر میں شاہپور کانجرا سمیت لاہور شہر میں 6 مویشی منڈیاں، شاہپور کانجرا مستقل بنیاد پر مویشی منڈی ہے، جبکہ 5 جو ہے عارضی سیل پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اور اسی صورتحال کے باعث جو ہے اب دیکھا جائے تو لاہور سمیت شہر بھر میں اگر بات کی جائے تو شہر بھر میں اس وقت مویشی منڈیاں جو ہیں وہ بھی پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے لگائیں گی۔ مویشی منڈیوں کی جو ہے اس وقت تیاریاں جاری ہیں،
इस वक्त माली साल 2026-27 में पंजाब भर की 114 मुस्तकिल मवेशी मंडियां जो है वो लगाई जाएंगी, जबकि लोकल गवर्नमेंट 183 आरजी मंडियां जो है वो फाल करने की निशानदेही कर चुकी है और इस पर फाल की जाएंगी, जबकि पूरे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट से 183 मवेशी मंडियां जो है आरजी तौर पर लगाएंगी, जबकि लाहौर शहर में सिर्फ जो है पंजाब कैटल मार्केट जो है आरजी मवेशी मंडियां भी लगाएगी। इसी सूरत हाल के बायस जो है अब मंडियों की जांच पड़ताल जारी है, निशानदेही हो चुकी है, यहाँ पर तैयारियां जारी हैं और 13 मई से ये मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मवेशी मंडियों में तमाम तक सहूलतें जो है वो दे दी गई हैं। जी इमरान, ये भी बताइए कि पिछले साल की निस्बत इस साल आरजी मवेशी मंडियां कम लगाई गई हैं, क्या वजह है? इंतज़ामी अमूर के हवाले से ये कमी की गई है या फंड्स की कमी की वजह से ये सूरत हाल है? देखिए, पिछले साल भी जो 6 आरजी मवेशी मंडियां लगाई गई थी और इस साल भी 6 ही मंडियां लगाई जा रही हैं लाहौर शहर में, और पिछले साल भी आरजी मवेशी मंडियां जो है कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने लगाई थी और इसी साल भी 6 मवेशी मंडियां ही लगाई जा रही हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। एलडीए ने आइंदा माली साल के लिए तरक्याती मंसूबों का मुजवजा प्लान तैयार कर लिया। अब्दुल सत्तार ईदी रोड, कजलबाग चौक और डिफेंस रोड गोल चक्कर के मकाम पर अंडरपास की तजवीज़, कचहरी चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को दी जाएगी। आइंदा माली साल में लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शुमाली लाहौर में एक अंडरपास और अपग्रेडेशन के 5 मनसूबे तजवीज़ किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। हुकूमत और इदारों की तरफ से इस वक्त आइंदा माली साल का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। तो सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मेगा प्रोजेक्ट्स की शमूलियत के लिए एलडीए की तरफ से जो तजावीज़ हैं वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं और इस साल एलडीए ने बजट में लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी है, जिसमें खास तौर पर शुमाली लाहौर के जो इलाके हैं उनके लिए 5 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें शुमाली लाहौर के लिए एक अंडरपास और इसके साथ 5 जो एड ग्रेड वर्क्स हैं उसके लिए फंड्स करने की तजवीज़ दी गई है, ताकि शुमाली लाहौर का इलाका जो कि गुज़श्ता कई बरसों से नज़रअंदाज है वहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जा सकें। इसके अलावा एलडीए की तरफ से अब्दुल सत्तार ईदी रोड, कजलबाग चौक के मुकाम पर अंडरपास का जो मंसूबा है वो शुरू करने की तजवीज़ दी गई है और इस सिलसिले में फंड्स मुख्तस करने की भी इस्तदा की गई है। इससे कबल एलडीए की तरफ से कजलबाग चौक के मुकाम पर फ्लाईओवर की तमीर का मंसूबा बनाया गया था, ताहम अब इस मंसूबे में तब्दीली करते हुए अंडरपास की का जो मंसूबा है उसको शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा डिफेंस रोड पर वाक़ जो गोल चक्कर है यहाँ पर भी एक अंडरपास बनाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि अरफा करीम टावर से पीको रोड तक ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए आइंदा माली साल में एक नई स्ट्रक्चर प्लान रोड शामिल करने का मंसूबा भी इस तजावीज़ का हिस्सा बनाया गया है। रवा माली साल में एलडीए और टीपा की तरफ से भाटी चौक रीबोल्डिंग मंसूबे पर काम का आगाज किया गया, लेकिन एलडीए और टीपा को कचहरी चौक के मुकाम पर अंडरपास बनाने की मंसूबे की जो मंजूरी है वो ना दी गई। अब एलडीए की तरफ से दोबारा पंजाब हुकूमत को ये इस्तदा की गई है कि माली साल 2026-27 के बजट में कचहरी चौक के मुकाम पर अंडरपास बनाने का जो मंसूबा है उसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 जो कि गुज़श्ता 1 साल 8 माह से इल्तवा का शिकार है, इस मंसूबे को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम और आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हिस्सा बनाने के लिए समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। इस तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आइंदा माली साल के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में नौजवानों की बेरोज़गारी बड़ा चैलेंज बन गई। वर्किंग एज ग्रुप के 35 लाख अफराद बेरोज़गारी का शिकार। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पंजाब में 4 करोड़ 94 लाख की लेबर फोर्स मौजूद। बेरोज़गारी की शरह 7% रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का रोज़गार के फ़रोग के लिए रोज़गार सेंटर्स कायम करने का फैसला। महकमा लेबर के हुक्काम का कहना है कि बेरोज़गारी कम करने के लिए डिजिटल जॉब मैचिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा रोज़गार के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किया जाएगा? जी, पंजाब में नौजवानों की बेरोजगारी जो है वो बड़ा चैलेंज बन चुकी है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पंजाब में 4 करोड़ 94 लाख की लेबर फोर्स मौजूद है।
वर्किंग एज ग्रुप के मुताबिक 35 लाख बेरोजगार का शिकार है। बेरोजगारी की शरह 7% से ज्यादा है। ये महकमा लेबर के अपने दस्तावेजात में इस बात का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत का रोजगार के फरोग के लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है। सुबह के 6 बड़े जिलों में रोजगार मराकज कायम किए जाएंगे। महकमा लेबर को 2 सालों में लेबर मार्केट को जदीद बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। एम्प्लॉयमेंटेशन फैसिलिटेशन सेंटर के क्याम पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। दस्तावेजात में मजीद बताया गया कि नौजवानों को मुकामी और बैरून मुमालिक मुलाजमतों के मौके रोजगार और काउंसलिंग फराहम की जाएगी। बेरोजगारी कम करने के लिए डिजिटल जॉब मैचिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम मंसूबे का हिस्सा होंगे। ओवरसीज रोजगार के लिए वीजा और रिक्रूटमेंट रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। खवातीन को बराबर मौके देने के लिए खुसूसी इकदाम इस प्रपोजल में शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, रंजार खान, सियालकोट में बनाए जाएंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की वज़ीर आला मरियम नवाज के 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत। नैब के वकील ने आईनी अदालत से दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की वज़ीर आला मरियम नवाज के 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत। नैब के वकील ने आईनी अदालत से दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर प्रेस क्लब में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। और भाई अगर सुबह मार्केटों में सिक्योरिटी भी तो फराहम करें। मार्केटों में अगर दुकानदार आता है तो वो लुट जाता है। ये सब झूठ है कि जराइम कंट्रोल हो गया, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। आप थाने में अपनी रपट दर्ज करवाने जाए वो नहीं होती। इसलिए मार्केटों में पहले सिक्योरिटी जो है फराहम करें, फिर लोगों को इस चीज में कायल करें। हम दुनिया की मिसालें तो देते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताते कि दुनिया अगर सुबह 9 बजे खुलती है तो वहाँ सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। यहाँ तो पूरे सेफ सिटी कैमरे नहीं चलते, तो सिक्योरिटी कहाँ फराहम करनी है। कोई जो है हुकूमती इदारा ये बताए कि मार्केटों में दिन में गश्त पुलिस का करना तो एक दूर की बात, कि आपने आम कि दोपहर को या शाम में जो है गश्त जो है बता दिया जाए। पुलिस आती है सिर्फ और सिर्फ रात 8 बजे मार्केटें बंद करवाने, जिससे दुकानदार की तस्लील भी की जाती है। हम बिल्कुल जो है हमेशा हमने हुकूमत का साथ भी दिया, हुकूमत को उनके अच्छे फैसलों पे सपोर्ट भी किया। अगर वज़ीर आला साहिबा अच्छा कर रही हैं तो वफाक से कोई ना कोई फैसला लागू कर दिया जाता है। मैं लिहाजा वज़ीर आज़म साहब से अपील करूंगा कि खुदारा कि जैसा कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के ताजरों के लिए एक सहूलत फराहम की थी कि उन्होंने 10 बजे का वक्त दिया था, जो वफाक से फैसला आया कि नहीं जी 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं। मैं फिर अपने मीडिया के तवज्जुह से दरख्वास्त करूंगा कि हम एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहते। हम मार्का-ए हक, अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी, मार्का मईशियत पे आप वज़ीर आज़म साहब इस पे कोई पॉलिसी बनाएं और ये मुस्तकिल बुनियादों पे बनाएं। ये नहीं हो कि ईद से पहले 10 दिन रह गए हैं, बाजारों को जो है रिलीफ दे दिया जाए। इसे मुस्तकिल बुनियादों पे वक्त का शेड्यूल एक जारी करें। पूरी दुनिया में जो मैं बात शुरू की थी, पूरी दुनिया में घड़ियाँ 1 घंटा पीछे कर दी जाती।
16 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے اسپیشل موٹر سائیکل ڈرائیونگ پرمٹ لانے کا فیصلہ۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی بائک پرمٹ کی سمری منظوری کے لیے آج کابینہ اجلاس میں پیش ہوگی۔ اسپیشل پرمٹ کے حامل 16 سے 18 سال عمر کے نوجوان قانونی طور پر موٹر سائیکل چلا سکیں گے۔ محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ فوری کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم آج منظوری متوقع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کابینہ اجلاس میں اس معاملے کو پیش کیا جائے گا۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے اسپیشل موٹر سائیکل ڈرائیونگ پرمٹ لانے کا فیصلہ۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی بائک پرمٹ کی سمری منظوری کے لیے آج کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ اسپیشل پرمٹ کے حامل 16 سے 18 سال عمر کے نوجوان قانونی طور پر موٹر سائیکل چلا سکیں گے، جبکہ محکمہ داخلہ حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملہ فوری کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کا حکم ہے۔ آج منظوری متوقع ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اس بارے بتائیے گا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے اسپیشل موٹر سائیکل ڈرائیونگ پرمٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 16 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو بائک چلانے کے لیے خصوصی اجازت نامہ جاری ہوگا اور پنجاب کابینہ آج جو ہے اس کی باقاعدہ منظوری دے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کم عمر نوجوانوں کے لیے بائک پرمٹ کی سمری آج کیبنٹ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کیبنٹ آج 16 سے 18 سال عمر کے بچوں کے لیے موٹر سائیکل ڈرائیونگ پرمٹ کی باقاعدہ منظوری دے گی، جس کے بعد قانون میں جو ترمیم لائی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں جوینائل ڈرائیونگ پرمٹ سے متعلق سیکشن 4 میں ترمیم کر کے تحت جو ہے صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی ایکٹ 2026 کی روشنی میں موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترمیم تجاویز کی گئی ہے۔ 16 سے جو ہے زیادہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے محدود شرائط کے ساتھ بائک چلانے کی اجازت ہوگی اور 1 to 5 سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکیں گے، موٹر سائیکل نہیں چلا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس کے لیے جو ہے اسپیشل پرمٹ لانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے لیے قانون میں ترمیم ہونا ضروری ہے، جو کیبنٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے اس میں جو دیگر پروسیس ہے صوبائی اسمبلی کی منظوری ہوگی اور پھر جو ہے گورنر کی منظوری کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ حسن۔